सत श्री अकाल, स्वागत है एक बार फिर तो गौरव शुक्ला मैं तुहाडे नाल ते लगातार ਅਸੀਂ ਮਹਾਂ ਕਵਰੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਵੀ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ हम दो ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਅੱਜ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਖਤ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦਕਿ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਹੈ ਉਹ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਨ प्रेम सिंह चंदूमाजरा ते डॉक्टर दलजीत चीमा दे वल्लों संभाली जा रही है ते उन्हां दे वल्लों भी यही कोशिश कि वध तो वध जो दावा है अकाली दल दा कि इस मार्च दे विच साडे नाल 2 लाख तो वध लोग जुटणगे। दावा तो यह भी है कि किसान खुद इस दे विच आ रहे ने, पर अकाली दल दे वर्कर भी लाजमी तौर ते अकाली दल दे वर्कर होणगे इस मार्च दे विच। तां महा कवरेज न्यूज़ 18 दे उत्ते लगातार जारी है। दो तस्वीरां तुसीं देखो। पहली तस्वीर जो देख रहे हो सुखबीर सिंह बादल एक पूरा रथ की तरह एक ट्रक नूं तैयार किया गया है, पूरी स्टेज लगा के उस दे विच तुहानूं सियासी आगू नज़र आ रहे होणगे। सुखबीर सिंह बादल नज़र आ रहे होणगे, तुहानूं नज़र आ रहे होणगे बिक्रम मजीठिया, परमबंस सिंह बंटी रोमाणा, वो भी तस्वीरां दे विच नज़र आ रहे हैं ते होर भी कई जिहड़े आगू ने अकाली दल दे सीनियर लीडरशिप इस ट्रक दे विच सवार होके अकाल तख्त साहब नतमस्तक होण तो बाद रवाना हुई है चंडीगढ़ दे लई। ते दूजी तस्वीर भी तुहानूं दिखा रहे हैं। दूजी तस्वीर भी इस तरीके दे नाल ही है। दूजी तस्वीर दे विच भी तस्वीरां दे विच तुहानूं नज़र आ रहा होएगा कि किस तरीके दे नाल जिहड़े अकाली दल दे होर लीडर ने हरसिमरत कौर बादल तलवंडी साबो तो निकले ने, उस दे विच इह रोस मार्च दे विच जिहड़े ओह शामिल होए ने। हरसिमरत कौर बादल दे नाल बलविंदर सिंह भुंदड़ भी नज़र आ रहे ने। श्रोमणी अकाली दल दे सीनियर लीडर ने ते उन्हां दे वल्लों मोर्चा संभालिया गया है। तो बीजेपी इस पूरे मुद्दे उत्ते की कह रही है, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, क्योंकि अकाली दल कह रहा है कि किसान विरोधी ये कानून है, क्योंकि अकाली दल कह रहा है कि केंद्र की सरकार ने साडी सुनी नहीं, क्योंकि अकाली दल कह रहा है कि किसानां दे हक दा ध्यान नहीं रखा गया। पंजाब दी किसानी दे उत्ते हमला है जो केंद्र कानून लेके आई है भाईवाल ने पुराने, जो हुण बीजेपी दे उत्ते हमलावर ने। दो तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं, मार्च दी तस्वीरां दिखाते रहांगे। सीधा रुख करदे हां, मेरे सहयोगी इस समय साडे नाल जुड़ रहे हैं पंकज कपाही, ते पंकज कपाही दे नाल सूबे के साबका कैबिनेट मंत्री मदन मोहन मित्तल ने, बीजेपी के सीनियर आगू मदन मोहन मित्तल ने। पंकज का रुख करते हैं। पंकज, ओवर टू यू। गौरव, इस वेले मदन मोहन मित्तल होरां तो जानते हैं कि बीजेपी इस मार्च के उत्ते की कुछ विचार कर रही है, बीजेपी का अगला एक्शन प्लान की है, क्योंकि अकाली दल वालों ये कहा गया है कि 3 तख्तां तो चले हैं, दिल्ली का तख्त हिला देंगे। मित्तल साहब, दिल्ली का तख्त अकाली दल हिलाने के लिए चल पिया। पहले सुखबीर जी ने कहा कि मैं बम चलाता और दिल्ली का तख्त हिल गया। मैं पूछा जी बम कित्थे चलाया, ये बादल पिंड च चलाया या चंडीगढ़ के घर से चलाया? उन्होंने ये समझना चाहिए कि वो ठीक है अकाली दल के प्रधान है और असी अकाली दल को कदे इग्नोर नहीं किया। साडी केंद्र के नेतृत्व में जो NDA के मैंबर हैं उन्होंने हमेशा सम्मान दिता और उन्होंने गल सुनी है और गल समझा के उन्होंने नाल लेके चले हैं। उन्होंने कहने सानू पूछा ही नहीं जी। भुंडा साहब ने बहुत अच्छा बयान दिता। उन्होंने कहा भी अगे हमेशा पंजाब के मसले ते खेती मसले साड़ी रह लेंदे सी, इस बार साड़ी गल नहीं सुनी। चलो पता नहीं क्या कहना चाहते थे। मन तो मेरी पक्की जानकारी है कि सुखबीर सिंह जी बादल साहब ने डिटेल च गल की दिल्ली जाके और टैलीफोन पर भी गल हुई है और तोमर साहब ने उन्होंने सारा एक्सप्लेन किया। मित्तल साहब, ये तो हुण पुरानियां गल्लां हो गई, लेकिन हुण तुहाडा भाईवाल आर पार की लड़ाई के मूड च आ गया। आर पार जो दसन लगे ना, इन्होंने ये भी कहा कि MSP रहेगी, अर्थ भी लगूगी। कल भी मोदी साहब का बयान छपया और जिहड़ा साडा भाईवाल है हरियाणा की सरकार JJP वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उन्हें भी कहा कि ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ किसान के हित में है। उन्हें कहा भी जिते किसान का हित इंजर होंदा लगूगा मैं तो उन्हें धरने च आके बैठांगा। ये तो दरअसल घबरा गए, इन्हों लग्या भी साडे
ਸਾਖ ਖਿਲ ਗਈ। ਸਾਖ ਇਸ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੀ ਜਾਂ ਬਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੀ, ਸਾਖ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਵਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਛੱਡ ਕੇ ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ ਅੱਡ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਿੱਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਏ। ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਖਤ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੈ। ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਤੋਂ ਤਖਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਢਾਣੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ। ਇਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ, ਔਰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਚੋਂ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤੰਕਵਾਦ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਆਤੰਕਵਾਦ ਵਾਲਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਤੰਕਵਾਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਰੈਡੀਕਲ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੜਕਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿਓ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਓ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਚੋਂ ਕਿਆ ਨਿਕਲੂਗਾ? ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਰਕਰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਝੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਥਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਝੰਡਾ ਉਤਾਰ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਮਤਭੇਦ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਝੰਡਾ ਲਾਓ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਆਪ ਵਾਲੇ ਵੀ ਥੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਕੋਈ ਰੈਡੀਕਲ ਵੀ ਥੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਐਸਐਸਪੀ ਕੋਲ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜੋ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਜੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਮੁਲਕਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਇਹ ਲੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕੀਮ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਦੇ ਆਰ ਇਨਵਾਈਟਿੰਗ ਦੋਜ਼ ਪੀਪਲ ਕਿ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੂਸ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਹੋਂਦ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਹੁਣ ਹੋਂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਤਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਭੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏਕਤਾ ਭੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਏਕਤਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਤਵਾਦ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ, ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸਟੇਜ ਆਊਗੀ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੇਗੀ? ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਡਿਲੇਅਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਗੜੇ। ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਦ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਐਨਡੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਬੀਬੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਖੁਆਬ ਆ ਗਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੋਤਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਹੈ, ਪੋਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਲੀਡਰ ਤਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੁਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ 2022 ਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕੱਲੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। 2022 ਆਊਗਾ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। 2022 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ? ਆਪੀ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਬੀਜੇਪੀ ਬਸ ਗਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਬਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬਸੀ ਵੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਰੇ ਸੱਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਇਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਖੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਂਗਾ ਚੱਕ ਕੇ ਥੋੜੇ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਅੱਜ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਸੋਂ ਘੇਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਘੇਰਦੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਸ ਹੋਊਗੀ ਅਗਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਬੈਠੇ, ਅਕਾਲੀ ਆਪਣਾ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ? ਜਦ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਰੌਡੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਣਾ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ? ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਥੋੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰ ਦੇ। ਭਰਾ ਮੇਰੇ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਨੀਚੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ ਕੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਪਸ ਅੱਤਵਾਦ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਵੇਗੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਰ-ਪਾਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਸੁਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਲੈਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ। ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਡੇਟ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਮੈਂ ਇਸ ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਫਲੋਰ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਹੈਗਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਮਾਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਫਲੋਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ ਔਰ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਡਟ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜਗਰਾਓਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਮਰਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਮਰਾਲੇ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲਗਭਗ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੱਗਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਸਬੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਔਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠਣਗੀਆਂ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧੀਮੀ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ ਔਰ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਸ ਟਰੈਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਣੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕੁਝ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵਾ ਔਰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਨਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਡੇਟ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ तमाम ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਕਦੀਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸन्नाटा ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਟਰੈਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਊਟਰ ਟਰੈਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟਰੈਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਸ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ तमाम ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਟਰੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਰੈਕ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਮਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ तमाम ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਚੌਥੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੰਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਘਿਰ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਊਗੀ ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 8 ਤੋਂ 10 ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਲੰਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਟਰੈਕ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਟਰੈਕ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਵਾਇਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ तमाम ਵੱਡੇ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਔਰ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰੋਹਿਤ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪੂਰਾ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਰੂਟ ਇਸੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ।
ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਾਫਿਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਹ ਕਾਫਿਲਾ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਫਿਲਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਫਿਲੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਰਚ ਦਾ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਉਦਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉੱਠੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਹਰਲੀ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਅੱਜ ਦੀ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਘਰ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਦਾ? ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਸਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲਤਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈਵਾਲਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੋੜ ਆਣਗੇ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਲਈ ਤਾਂ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਏਗੀ? ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇੰਨੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਮੋਦੀ ਤੱਕ, ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਸਰਕਦੀ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਸਰਕਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਢਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਢਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਸਨ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰੋਪੜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ, ਪੱਕਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ।